اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہم آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ویوز، انویزیبل اور ویزیبل ویوز سے روشناس کرواتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں یہ ویوز آپ تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان ویوز کی روشنی میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے اظہار کا رائے بھی کریں کہ آپ کو یہ ویوز کیسے لگے۔ ناظرین کرام، جو آپ کو ویوز دکھائے جاتے ہیں اس میں کچھ تو ویزیبل ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والا ہر شہری اس کو بآسانی دیکھ سکتا ہے، مگر کچھ ویوز ایسے ہوتے ہیں جو ہزارہا کوشش و کاوش کے باوجود بھی شہری نہیں دیکھ پاتے، مگر ہم اپنے معتبر ذرائع سے راستے ہموار کرتے ہوئے ان ویوز تک پہنچتے ہیں، ان کو کیمرے میں کیپچر کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں جو آپ کو مناظر دکھانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام مناظر نہیں، وہ بہت دل گداز مناظر ہے۔ یقیناً آپ دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور پیدا ہوگی، اور ناظرین کرام، جو بھی رائے آپ کے دل میں پیدا ہو آپ نے اس کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، فیڈرل پولی کلینک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا فیمس ہسپتال ہے، جو بمشکل پارلیمنٹ ہاؤس سے 1 کلومیٹر سے بھی کم کی دوری پر واقع ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہسپتال نہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس سے 1 کلومیٹر سے کم کی دوری پر ہے، بلکہ اس کے ارد گرد تمام سینسٹیو، تمام ذمہ دار ادارے موجود ہیں جو عوامی خدمات پر مامور ہیں، جس میں منسٹری ہیلتھ، منسٹر صاحب، سیکرٹری ہیلتھ صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے ادارے ہیں جو روز ان مناظر سے محظوظ ہوتے ہیں۔ جن کے کرندے ان مناظر سے روزانہ کی بنیاد پر محظوظ ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے جو حساس ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، وہ اس ہسپتال کی رپورٹ بھی اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہوں۔ ناظرین کرام، اس ہسپتال پر لوڈ کی وجہ سے، عوامی لوڈ کی وجہ سے، مریضوں کی بہتات کی وجہ سے تمام انتظامیہ ED سمیت سب آرڈینیٹ عملہ بے بس ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہسپتال کی حالت یہ ہے کہ یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مریض مختلف ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں، علاج معالجہ کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں، مگر مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، غور کیجئے گا اور اس کے اوپر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر وہ شہری بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو قصد کرتے ہیں پولی کلینک یا پمز ہسپتال یا دیگر کسی سرکاری ہسپتال میں جانے کا۔ سب سے پہلے ایک کاؤنٹر ایسا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو پرچی بنوانی پڑتی ہے، ٹوکن لینا پڑتا ہے، یا اپنے نام کا اندراج کروانا پڑتا ہے۔ وہ لائن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ فوٹیج چل رہی ہے، وہ آپ دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ یہ ایک لمبی اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے
सैकड़ों की तादाद में लोग लाइन के अंदर खड़े होते हैं जो टोकन के हसूल के लिए बेबस परेशान, और पता नहीं जो मरीज हैं वो जमीन पर बैठ जाते हैं मगर टोकन हासिल नहीं कर सकते। खैर, बहुत मुश्किल के बाद कोई टोकन ले लेता है तो उसको डॉक्टर्स की लाइन में लगना पड़ता है। अब डॉक्टर्स का अहवाल ये है कि डॉक्टर्स की तादाद कम, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा, 600 मरीज। सोचा डॉक्टर भला कैसे दे सकते हैं? एक मरीज के हिस्से में 2 मिनट भी नहीं आते कि वो अपने डॉक्टर के साथ, अपने मुआलिज के साथ अपने दुख सुख का इजहार कर सके। नाजरीन, ये मरहला भी यूं तू करके गुजर जाता है। अगला मरहला फार्मेसी का आता है, जहाँ से मरीजों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अद्वियात फराहम की जाती है। वो इंतहाई दिलगुदाज मरहला है, वो मरहला इंतहाई दिलगुदाज मरहला है। लंबी लंबी कतारों के अंदर ये सारे मरीज, तमाम फैकल्टीज के मरीज फार्मेसी के अंदर कतारें बना के एक मेला लग जाता है, जिसके अंदर बुजुर्ग हजरात, खवातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान सब के सब बेबस नजर आते हैं। और वो घंटों इंतजार के बाद जब काउंटर पर फार्मेसी एहलकार के पास पहुंचते हैं तो उसका गैर इखलाकी तरीका, बद इखलाकी मरीजों को और परेशान कर देता। और फिर अगर 3 काउंटर हैं तो उनमें से 2 बंद नजर आते हैं। एक काउंटर के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मरीजों को भला कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे उनको अद्वियात फराहम की जा सकती हैं। खैर, ये मरहला भी मरीज बर्दाश्त करते हैं, मगर इससे तकलीफ दे मरहला, इंतहाई संगीन मरहला ये है कि अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में 4 पर्चियाँ होती हैं, 5 पर्चियाँ होती हैं, तो फार्मेसी असिस्टेंट सिर्फ एक पर्ची के ऊपर अद्वियात कस्टमाइज करके बाकी को पीछे फेंक देता है। और मरीज मेरे समेत, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, ज़ाती मुशाहिदा है, मैं अपने ज़ाती तजर्बे और ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ, और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए नाज़रीन कराम, ये तो आपके मसाइल हैं, मेरे मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरीके से मुतासिर है। कोई शोबा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक काम नहीं कर रहा। हम ईडी साहब को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, हम दीगर अमले को भी मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते हैं, वो बेबस हैं। जब 100 लोगों की कैपेसिटी मौजूद हो और उसके ऊपर 1000 लोग आ जाएं, तो मुझे कोई दानिशवर बताए कि उसको कैसे टैकल किया जाएगा। मैं अपने प्रोग्राम कैपिटल व्यूज टॉक की वसातत से हुक्मरान तबके को मुतनब्बे करना चाहता हूँ, इत्तला देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदा के लिए ये पार्लियामेंट हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर वाक़ई हस्पताल, अवामी हस्पताल के लिए बहाल किया जाए, अवामी लोगों के लिए बहाल किया जाए, वफाकी दारुल-हुकूमत में बसने वाले लोगों के लिए बहाल किया जाए, ताकि वो वहाँ से इलाज मुआलजे की गर्ज से आए हुए मरीज अद्वियात हासिल कर सके। नाज़रीन कराम, ये कोई 1 दिन का 2 दिन का मामला नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक तकलीफ दे मरहला है। इसकी तरफ हुक्मरान तबके को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर रेलिवेंट तबके को इल्तमास करता हूँ कि खुदा के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों
کے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. کم از کم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کے انسانی حقوق بحال کیے جائیں. ناظرین کرام،